By definition, amplitude. Got it. Amplitude is defined as some sounds are arise. Please mute yourself. If you have any doubt, please ask immediately. No problem. Amplitude is defined as the maximum displacement from mean position. The maximum displacement from the mean position. The maximum displacement from the mean position of the particle. The maximum displacement from the mean position. Maximum displacement from the mean position of the particle at the time of instant. At the time of instant is considered as amplitude. All of you wrote? అందరు రాసిండ్రా? అందరు రాసిండ్రా? ఓకే. Yes, sir. Okay. See in this diagram, what is displacement? What is amplitude? So what is the mean position here? So E plus A and minus A, two things are there here. Plus A is extreme position in positive direction. Minus A is the another extreme position in negative direction. So where capital A is amplitude, where capital A is the amplitude. So mean position is, this is the starting position. This is the starting position. See, the center line is considered as a starting position. Okay, this line, and from this position, from this point to particle vibrates in up and down direction. So that all extreme position will be considered as a maximum displacement. Mean position is the starting position and extreme position is the maximum displacement from
mean position. That the extreme position will be considered as a amplitude. చూడండి, ఇక్కడ నుండి మనకు సెంటర్ పాయింట్ నుండి పైకి వెళ్తూ ఉంటే మనం బ్లూ లైన్ డ్రా చేసాం. అదే సెంటర్ నుండి మనం కిందికి మనకి వెళ్తూ ఉంటే నెగిటివ్ వై యాక్సిస్ వెళ్తూ ఉంటే మనం ఏం చేసాము, రెడ్ లైన్ డ్రా చేసాం. సో బిలో ఉండేది ఏంటంటే మీన్ పొజిషన్ బిలో విల్ బి కన్సిడర్ నెగిటివ్ y axis and above position will be considered as positive x axis. Right, next. Restoring force, heading betandi, restoring force. Restoring force. Restoring force. Restoring force. Restoring force is defined as restoring force is defined as a force which oppose the applied force. A force which oppose the applied force. A force which oppose the applied force on the body and it always directs towards the mean position. Towards the mean position. Towards the mean position. Towards the mean position. రాసిందమ్మా? Central point is mean position, sir. ఏమో Towards the mean position. ఏందే ఏం తీసుకోండు స్కూటీకి ఇస్తే Okay. Yes, sir. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి డెఫినేషన్ లో రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటే? సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్. A force which oppose the applied force on the body and it always directs towards the mean position. సో అంటే ఏంటిది మనకి ఇక్కడ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటిది? మనం ఏదైనా ఒక బాడీ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేసామనుకోండి, ఆ బాడీ ఏమవుతుంది, సమ్ డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతుంది ఏ డైరెక్షన్ లో మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే. సో అదే ఫోర్స్ కు మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ కు అదే బాడీ మీద మనకి ఏమవుతుందంటే ఆపోజిషన్ ఫోర్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అటువంటి ఫోర్స్ ఏమంటామంటే రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. సో రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఆల్వేస్ బ్రింగ్స్ ద బాడీ టువార్డ్స్ దేర్ మీన్ పొజిషన్. అంటే
రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది మనకి ఎప్పటికీ మీన్ పొజిషన్ వైపు యాక్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, డ్యూ టు దిస్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ద బాడీ ఆల్వేస్ లైస్ tends to mean position. So restoring force will be defined as a force which always directs towards the mean position, and it always brings the body towards the mean position, and it opposes the applied force, opposition force to applied force. Okay, next, write definition. Write definition. Acoustics heading పెట్టండి, వేవ్ లెంత్ అని పెట్టండి, సారీ వేవ్ లెంత్, వేవ్ లెంత్, వేవ్ లెంత్, వేవ్ లెంత్, వేవ్ లెంత్. The distance between consecutive of crust, the distance between consecutive of two crust and two troughs, the distance between consecutive of two the crust distance and between consecutive of crust, CREST, crust, two crust, consecutive of two crust and consecutive of two troughs, the distance between the consecutive of two crust and the consecutive of two troughs. of two Trough, TROUGH. Okay. Okay, sir. Okay, next definition random, another acoustics అని పెట్టండి. ఏంటి సార్? Acoustics, 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 acoustics. Acoustics. okay sir. Acoustics అంటే ఏంటి, ఏమన్నా మీకు ఐడియా ఉందా? No sir. Okay. Acoustic is a branch of physics, and acoustics is a branch of physics, and to study about sound and their sound waves. Study the sound and sound waves. అకౌస్టిక్స్ అంటే ఒక రకమైన ధ్వనులను మనము అకౌస్టిక్స్ అంటాం, అంటే రీసౌండ్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీ రూమ్ లో మీరు ఒక్కరే ఉన్నారనుకోండి, అలోన్ గా ఉన్నారు, క్లోజ్డ్ రూమ్,
you generate some voice. That voice will be reflects with your walls and again reabsorb the sound. Yes, sir. So that phenomena is called acoustic. Acoustic. అంటే resounds అంటాం మనం. Mm. So generally to avoid these resounds, what we implement in our houses, మన houses లో కానివ్వండి ఏ రూమ్స్ లో కానివ్వండి మనకి ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. సో acoustics are Ceiling. resounds. To avoid resounds, what we implement in our houses. Closing doors. Doors, windows, Ceiling uses. ceiling and doormats. Also. Okay. Okay. Floor ceiling, carpets. These are the precautions taken to avoid the acoustics. Ante Acoustics. these are the remedies to avoid the acoustics. Acoustics. అంటే ఈ రెమెడీస్ ద్వారా మనం అకౌస్టిక్స్ ను మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ రాయండి అక్కడ. రాశారా అకౌస్టిక్స్ అంటే? రాసాను. ఎస్ సార్. ఓకే బాబు, ఇంకో ఒక 1 వీక్ వరకు అంటే మన ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ వచ్చేంత వరకు మనకు ఫండమెంటల్సే ఉంటాయి. యాజ్ పర్ డైరెక్షన్స్ ఫ్రమ్ హైయర్ అథారిటీస్ మనం ఏముందంటే జస్ట్ ఫండమెంటల్స్ మాత్రమే. ఎప్పుడైతే మీరు క్లాస్ ఫుల్ వస్తారో 50 మెంబర్స్ కొద్దిగా ఫండమెంటల్స్ చెప్పేసిన తర్వాతనే మీకు క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయడం బెస్ట్ అనిపిస్తా ఉంది. ఓకే సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎకో. ఎకో. ఎకో ఎకో అంటే ఎవరికైనా తెలుసా అండి? తెలుసు సార్. రివర్బరేషన్ ఆఫ్ సౌండ్స్. రివర్బరేషన్ అంటే మళ్ళీ మనకి డ్యూయల్ సౌండ్స్ వస్తాయి సార్, ఇట్లా దూరం 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 వస్తాయి. రైట్ రైట్. మరి రివర్బరేషన్ కి ఎకోకు డిఫరెన్స్ ఏంటి? సేమ్ వస్తాయి సార్, మనం ఏం మాట్లాడితే అదే రివర్స్ వచ్చింది. కరెక్టే, మీరు చెప్తున్నారు, బానే ఉంది. రివర్బరేషన్, వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రివర్బరేషన్ అండ్ ఎకో? బౌన్స్ బ్యాక్ అయిన వేవ్ అనుకుంటా సార్. I think that's reverberation and echo are same or not? No sir. Why? But the phenomena is same. Phenomena is same. But what is the difference between echo and reverberation? రివర్బరేషన్ అంటే సౌండ్ ఒక సర్టెన్ పాయింట్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ రివర్స్ అవడం రివర్బరేషన్ సార్. ఎకో అంటే వచ్చిన సౌండ్ డ్యూయల్ గా రావడం ఎకో. అవునా? అంటే ఎక్కువ అనేది మనకు రిఫ్లెక్ట్ కాదంటావా? సార్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎక్కువని రివర్బరేషన్. సార్ రివర్బరేషన్ అంటే ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అవుతుంది. రివర్బరేషన్ అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఒక సౌండ్ ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే. ఎక్కువ అంటే ఓన్లీ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. అంతేనా? అంతే అనుకుంటా సార్. మోర్ దెన్ 2 టైమ్స్. ఎనీబడి? అంతే సార్. సార్ గుర్తు చేసుకోండి. రివర్బరేషన్ రూమ్ లో రివర్బరేషన్ రూమ్ లో అవుతుంది. ఇదేమో నేచర్ బయట ఎక్కడన్నా. రైట్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ వెల్స్. yes, reverberation occurs only the source and reflector maintain a small distance, and echoes are observed when reflector and source are at a maintain large distance. అంటే మనకు కొండలలో అంటే హిల్స్, దూరం between hills రివర్బరేషన్ సార్. yes sir. yes,
That is the difference between reverberation and echo. Right. Echo ante రాయండి. What is echo? సార్ మీటింగ్ అయిపోతుంది. అయిపోని మళ్ళీ నెక్స్ట్ చెప్దాం. ఆ? అంతే సార్. ఒక్కటబ్బా ఏదో కూల్గా ఉండాలి మనం. ఓకే సార్. ఆతృత వద్దు. ఓకే సార్. మనం ఎంత కూల్గా ఉంటే అంత ఈజీగా అయిపోతుంది సిలబస్ సబ్జెక్ట్ కూడా. మనం టెన్షన్ గా తీసుకున్నాం అనుకో అది మనకి కష్టం అనిపిస్తుంది. ఏదైనా ప్రతి పాయింట్ క్షుణ్ణంగా నేర్చుకొని పోతే బాగుంటది. ఓకే సార్. మీరు ఏదానికి ఆతృత పడద్దు, అన్ని కూల్ గా జరిగిపోవాలి. మనకు ఆఫ్లైన్ క్లాస్ అనుకో, టైం లేదనుకో మనం క్లాస్ చెప్పుకుంటూ పోవాలి. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అంటే మీరు చాలా రోజుల తర్వాత క్లాసులు వినట్లేదు కాబట్టి మీకు అట్లా అనిపిస్తుందేమో. అవును. సో ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయా? ఈ ఏదో వేవ్ అంటున్నారు, మనకి ఏ వేవ్ లేకపోతే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏదో సెకండ్ వేవ్, అంటే థర్డ్ వేవ్ జేఎన్టీ వాళ్ళు December 7th నుంచి అట్లా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అని అంటున్నారు కదా. అంటున్నారు. మరి వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేస్తేనే మనం పెడతాం అనమాట, క్లాస్ స్టార్ట్ అంటే చేస్తాం. వేరే కాలేజ్ వాళ్ళు షెడ్యూల్స్ కూడా ఇచ్చేసారంట సార్ December 7th నుంచి ఇట్లా అని. మనోళ్ళు కూడా చాలా ఆతృతగానే ఉన్నారు ఆఫ్లైన్ జరపాలని. చాలా రోజులే కదా. ఎందుకంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆన్లైన్ అనేది కొద్ది వరకే అర్థం కాదు సార్ అసలు. సిలబస్. అందుకే అర్థం కాకపోవడం కొందరికి. అంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆఫ్లైన్ చెప్పినంత పర్ఫెక్ట్ గా ఆన్లైన్ చెప్పలేరు. ఒకటి ఆఫ్లైన్ లో ఫేస్ టు ఫేస్ డిస్కషన్ వేరే ఉంటది, ఆన్లైన్ లో వేరే ఉంటది. ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉంటారు, పక్కన సౌండ్స్, డీవియేషన్, అటెన్షన్ ఉండదు, మైండ్ లో అటెన్షన్స్ ఉండవు, క్లారిటీ ఉండదు. సిగ్నల్ గాని బ్రేక్ అయితే కథం, వాయిస్ వినపడదు. సో అందుకే నేను 1కి 2 సార్లు చెప్తున్నా. ఎందుకంటే చెప్పిన కాడికైనా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. అది పాయింట్. ఓకే. ఇంకా ఏమన్నా ఎక్కువ అంటే రాయండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఎక్కువ అంటే రాయండి. చెప్పండి సార్. ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఏ వేవ్, the reflection of a wave, the reflection of a wave by a surface, the reflection of a wave by a surface or object or an object is called echo. ఎందుకంటే మాకు రివ్యూ అవుతుంది కదా, రివ్యూ అయినప్పుడు అలా తీసుకుని సంబంధించి ఇట్లా తీర్మానాలు వచ్చినాయని నేనే నడుస్తుంటా. నువ్వు ఆఫీస్ పంపించాను. రైట్. An echo sounder. An echo sound అంటే ఎకో అనేది మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం? అప్లికేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎకోస్? ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఎగ్జాంపుల్ రైట్. అంటే మీటింగ్స్ లో ఎక్కువ ఉంటారు సార్. సీస్ లో yes, depth of a water under a ship, to find the depth of the sea అని కూడా చెప్పొచ్చు. Okay. Which device used to produce the echoes? Speakers ఒకసారి మళ్ళీ ఆలోచించుకోండి. రాడార్స్, సోనార్, SONAR, సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ రేంజింగ్. అంటే ఈ సోనార్స్ అనేది ఏంటంటే దీస్ ఆర్ డివైజెస్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది సీస్. ఓకే.
ఓకే అంటే Submarines. సబ్మెరైన్స్ లో అంటే ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. మన ఈ ఎకోస్ ఉపయోగించి మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, సీ డెప్త్ ఎంత, వీటన్ని కనుక్కోవడానికి ఈ సోనార్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సోనార్ అంటే రాయండి, వాట్ ఈస్ సోనార్? సౌండ్ సౌండ్ నావిగేషన్ range. రేంజింగ్. రేంజ్. ఓకే ఓకే సార్. మళ్ళీ ఈ ఆఫ్లైన్ లో చెప్తారా సార్? ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ త్వరగా స్టార్ట్ అయింది అనుకో, మళ్ళీ చెప్తాం అంతా బోర్డు మీద. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ త్వరగా కాకుండా ఏదో 1 month తర్వాత 2 months తర్వాత ఆఫ్లైన్ అన్నారు అనుకో, కథం ఈ చాప్టర్ కు వదిలేసి ఏ చాప్టర్ నుండి మనకు స్టార్ట్ అవుతుందో అది చెప్పేస్తాం. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు December 7th నుండి సార్ ఆఫ్లైన్ పెట్టవచ్చు అన్నారు కదా, పెట్టేస్తే మటుకు కంపల్సరీ మొత్తం మళ్ళీ రివిజన్ ఉంటది. మనం నీట్ గా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్పుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. నెక్స్ట్ లేజర్ హెడింగ్ పెట్టండి. లీజర్. లేజర్ LASER లేజర్. లేజర్ లేజర్ అంటే ఐడియా ఉందా మీకు? సోర్స్ ఆఫ్ లైట్. Have any idea about laser? Light sir. లైట్ సార్, లైట్. Source of light which travels in certain distance. Laser abbreviation. What is the abbreviation of laser? Travels more distance. More distance. Abbreviation of laser LASER ఉంది కదా, అబ్రివేషన్ ఏంటిది? Light application by simulated emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. Very good. Light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, very good. చాలా బాగా చెప్తున్నారు మీ క్లాస్ వాళ్ళు. We are expecting more. Thank you sir. Okay, we get positive response from your side. Very good. And what is stimulated emission? మీరు బాగానే చెప్పారు. స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ స్టిమ్యులేటెడ్? అంటే సర్టెన్ పాయింట్ లో మాత్రమే లైట్ పాస్ అయ్యి ఒక హై ఎనర్జీ బీమ్ సార్. స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటే పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ లోనే ట్రావెల్ అవుతుంది సార్. పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ తోనే ట్రావెల్ అవుతుందా? ఎస్ సార్. అంటే నార్మల్ లైట్ అయితే అంటే వేవ్స్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది సార్. ఇవి లేజర్ అయితే ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ లోనే వెళ్తుంది, పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అలా. ఓకే, స్ట్రైట్ లైన్ లో డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. ఓకే, ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. ఓకే. చూస్తారా వీడియో? ఓకే సార్. షేర్ అవుతుందా? అవుతుంది సార్. ఓకే, రైట్. స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటే మీకు 2 ఎమిషన్స్ ఉంటాయి మనకి. జనరల్లీ ఇన్ లేజర్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో వెన్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ causes, that is the important. See, this is the very very good video, and see carefully. I give some fundamental detail. sound.
సౌండ్ ఏం రావట్లేదు సార్. రాదురా. మా సౌండ్ రాదు కదా సార్. సౌండ్ రావట్లేదా? ఆహా, రావట్లేదు. రావట్లేదు లేకపోతే సౌండ్. లింక్ నార్మల్ గా గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి సార్. చేస్తానులే, నో ప్రాబ్లం. లింక్ షేర్ చేయండి సార్. అయినా వీడియో రావాలి కదా సౌండ్. ఒక్క నిమిషం. సౌండ్ రావట్లేదు సార్, విత్ వీడియో ఒకటే వస్తుంది. వీడియో ఒకటే వస్తుందా? సౌండ్ రావట్లేదు. రాదు సార్ సౌండ్. మీ హెడ్ ఫోన్స్ ఎంత? హెడ్ ఫోన్స్ తీయమంటారా? తీసేయండి, వస్తుంది. సార్ వస్తుందా ఇప్పుడు? వస్తుంది. ఓకే సార్. లైట్ గా వస్తుంది సార్ సౌండ్. సరిగ్గా రావట్లేదు సార్. సౌండ్ పెంచండి సార్. ఓకే ఓకే. ఓకే. To create an identical photon. And we call it stimulated because it's another photon. ఓకే. అగైన్ సమ్ అదే బోర్డు మీద అయితే మనం ఈజీగా అంటే చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. పీపీటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే సార్. విత్ పీపీటీస్ తో నేను చెప్తాను, కానీ డెఫినేషన్ అంటే ఫండమెంటల్ తెలియాలి. వాట్ ఈజ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్, వాట్ ఈజ్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్, వాట్ ఈజ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది. ఓకే సార్. సో ఫస్ట్ మీరు ఇతను చెప్పింది ఏంటిది? చూడండి, హలో, ఈ లైట్ నుండి దిస్ ఈస్ ద ఆర్డినరీ లైట్, దిస్ ఈస్ ఆర్డినరీ బల్బ్. సో when from ordinary bulb photons are emitted in all directions. So that emission is called unpolarized light. That light is called unpolarized light. It's not a polarized. What is unpolarized light? When light emits the light waves in all directions, that is called unpolarized light. So same this light, same see, in these photons are all aligned in same direction.
That is called a laser light. It is called laser light. A light emits photons in all direction. That is ordinary light. A light emits the photons in same direction, all in same direction. That is laser light. That is the difference between ordinary and laser, unpolarized and polarized. అంటే మనకి లేజర్ లైట్ లోంటి వచ్చే లైట్ ఎటువంటి లైట్ అంటే పోలరైజ్డ్. So all photons emit in same direction. Same direction. And also all photons travel at equal distance. All photons travel at equal distance. కనపడుతుంది కదా? And all photons maintain same wavelength. In laser light, all photons maintain same wavelength. All photons are having same phase. అన్ని photons same phase కలిగి ఉన్నాయి, same direction ఉంది, same wavelength ఉంది, ఓకే, same frequency ఉంది. So all photons having same maintains same direction, same phase, same frequency, same wavelength. Okay. So that photons are in coherence. That photons are in coherence. అంటే coherence అంటే ఏంటిదంటే ఏవైనా రెండు లైట్ వేవ్స్ సేమ్ డైరెక్షన్, సేమ్ వేవ్ లెంత్, సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సేమ్ ఫేజ్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆ ఫోటాన్స్ కోహరెన్స్ లో ఉన్నాయని చెప్తాం. మరి అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ లో చూడండి, అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ లో మనకు అన్ని ఫోటాన్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయండి? సో కోహరెన్స్ లేదు. కోహరెన్స్ లేకపోతే మనకు లైట్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోతుంది, ఇన్కోహరెంట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ లేజర్ లైట్, దట్ ఈస్ ఏ ఆర్డినరీ లైట్. This is a laser light having maintained phase. So what is stimulated emission? మీరు ఇందాక చూశారు స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటే ఏంటిది అని. See, this is the two energy levels. వినపడుతుందా? వినపడుతుంది సార్. ఎవరా అల్లిచ్చింది బాబు, మీకు వినపడుతుందా? E1 and E2, two energy levels. Listen carefully. This is a very, very important point. E1 and E2 are the two energy levels of the particular material or particular substance. అంటే మీరు ఏ పదార్థం అయినా తీసుకోండి, ఏ పదార్థం అంటే ఏ వస్తువు అయినా తీసుకోండి, ఎనీ సబ్స్టెన్స్. In substance, now consider two energy levels, E1 and E2. Initially, substance consists of atoms. పదార్థంలో ఏముంటాయి? ఆటమ్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్. ఆటంలో ఏముంటాయి? ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్. సో ఆటమ్ ఈజ్ ఇన్ E1 state. Initially atom in E1 state. That atom having less energy because of in E1 state. E1 state means lower energy level, ground energy level. E2 is the higher energy level. E1 is the lower energy level, ground level. E2 is the higher energy level. ఇప్పుడు చెప్పండి, మనము ఎక్కడ ఉన్నామండి? ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నామా? మనం అందరము లోయర్ స్టేట్ లో ఉన్నాము. So we are all humans. All humans are on the earth and below the earth. On the earth means E2 state. Yes sir. That is it. E1 is the below the earth. E1 is the below earth surface. So below earth surface ఏముంటుంది? వాటర్ ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? వాటర్ ను పైకి తీసుకురావడానికి పంప్ చేస్తున్నాం. పంప్ చేస్తున్నామా వాటర్ ను?
Yes, sir. We pumping the water from ground state to Ground higher state. state by using motors, by using mechanical pump. Yes, sir. వాటర్ అనేది కూడా సబ్స్టెన్సే కదా. Yes, sir. Yes, sir. సో వాటర్ లో కూడా ఆటమ్స్ ఉంటాయి కదా. Yes, sir. అంటే మనం ఏ ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం అక్కడ, ఏ ఎనర్జీ ఇచ్చి మనం ఆటం ను పైకి తీసుకొస్తున్నాం? Electrical energy. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఆర్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. బై అప్లైయింగ్ మెకానికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు రేజింగ్ ద ఆటమ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ టు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. సో ఇక్కడ కూడా మనకు లేజర్ లో ఆటమ్స్, ఒక పదార్థంలో ఉన్న ఆటము గ్రౌండ్ స్టేట్ నుండి హైయర్ స్టేట్ కి రావాలంటే ఏం కావాలి? Energy. ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. ఏ ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం? ఫోటాన్. ఫోటాన్. We supplying the photon energy. Photon energy. We supplying the photon energy. We supplying the photon energy. చూడండి ఆటం ఎట్లా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? Excited state. చూడండి ఫోటాన్ ఇచ్చాం చూడండి ఇక్కడ. We supplying the photon on the ground state of the atom. That atom absorbing this photon. That atom absorbing this photon and goes to excited to E2 state. Excited to E2 state. మీకు కనపడుతుందా ఇదంతా? Yes, sir. సో అంటే ఆటమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమును మనము ఎగ్జైట్ స్టేట్ కి తీసుకురావాలంటే ఏం కావాలండి? ఆటంకి ఏమి ఇవ్వాలి? ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. Photon. ఏ ఏ ఎనర్జీని ఇవ్వచ్చు మనం? ఫోటాన్ Photon. ఎనర్జీ అనేది ఎనర్జీ, లైట్ ఎనర్జీ. లైట్ ఎనర్జీ. మనము మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇవ్వచ్చు, లైట్ ఎనర్జీ ఇవ్వచ్చు, కెమికల్ ఎనర్జీ ఇవ్వచ్చు. ఏ ఎనర్జీ ఇచ్చినా ఆ ఆటం ఏం చేస్తుంది? ఆ ఎనర్జీని తీసుకొని పైకి వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ absorption. This process will be considered as a absorption. Understand? What is absorption? దీని ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటాం? గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమ్ ను ఎగ్జైట్ స్టేట్ పంపించే అంటే that process will be considered as stimulated absorption. Absorption. So after absorption, atom in which state? Excited state. Excited state. ఓకే. ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమును చూడండి, ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమును మనము చూడండి ఇక్కడ ఏమంటాం? అబ్జార్ప్షన్ అంటాం. ఎగ్జైట్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమును మనం ఏం చేసాం? ఇక్కడ మళ్ళీ డీఎగ్జైట్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ డీఎగ్జైట్ చేస్తున్నాము. సో డీఎగ్జైట్ అవుతుంది. E2 నుండి E1 కి వచ్చి ఆటం ఏం చేస్తుంది? డీఎగ్జైట్ అయిపోయింది. డీఎగ్జైట్ అయినప్పుడు ఒక ఫోటాన్ వెళ్ళిపోయిందా? డీఎగ్జైట్ అయినప్పుడు మనకు ఒక ఫోటాన్ వెళ్ళిపోయింది చూడండి. ఓకే. ఏ ఫోటాన్ తీసుకొని అది పైకి వెళ్ళిందో మళ్ళీ కిందికి వచ్చి అంతే సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోటాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. సచ్ ఫినామినా ఈస్ కాల్డ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. సచ్ ఎమిషన్ ఈస్ కాల్డ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. ఓకే. మరి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటారా, దాని స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అంటారా? Stimulated emission. Stimulated. కాదు. పైన ఉన్న కిందికి వచ్చినప్పుడు ఒక ఫోటాన్ మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తే అది స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అవుతుంది. మనకి ఎమిషన్లు రెండు ఉన్నాయి. ఎమిషన్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అండ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. మరి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ crucial role, play a crucial role in laser emission. In laser emission, which emission exists? Stimulated emission. But here we discussed only stimulated absorption and spontaneous emission. What about the stimulated emission? What about the stimulated emission? Stimulated absorption అంటే ఒక ఫోటాన్ తీసుకుని ఒక ఆటం పైకి వెళ్ళడం. మరి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అంటే
అదే ఫోటాన్ మళ్ళీ డీఎగ్జైట్ అయిపోయి ఒక ఫోటాన్ రిలీజ్ చేయడం. మరి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్? స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎమిషన్ ఆఫ్ సి ఇక్కడ జరుగుతుంది చూడండి. ఎన్ని వచ్చినాయండి? హలో, సార్ ఎన్ని వచ్చినాయి ఫోటాన్స్? E2 నుంచి E1. E2 నుండి E1 సార్. E2 నుండి E1 కి వచ్చినప్పుడు ఎన్ని ఫోటాన్స్ వచ్చినాయి? అవుట్కమ్ ఒక్క ఫోటాన్ సార్. ఒక ఫోటాన్ వస్తే దాన్ని ఏమన్నాం మనము? స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. ఒక్క ఫోటాన్ వస్తే స్పాంటేనియస్ అన్నాము. మరి 2 ఫోటాన్లు వస్తే స్టిమ్యులేటెడ్ అన్నాము. Stimulated. ఆర్ అబ్జర్వ్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. సార్ మాకు ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఉంది సార్. మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉంది సార్. హలో సార్ అడ్రస్ తీసుకున్నా. అందరూ ఇక్కడ చూడండి. హలో సార్. ఇక్కడ E0, E1, E2 అని ఉంది. In this diagram, you observed E0, E1 and E2. What is E0? Ground state. E1 is excited state. E2 is another excited state, outermost state. Here, blue color ball will be photon. So when photon hitting the atom, what happened? ఏమైందండి? 2 ఫోటాన్స్ వచ్చినాయి సార్. 2 ఫోటాన్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఒక బ్లూ కలర్ ఫోటాన్ వచ్చేసి ఆటమ్ హిట్ చేయడం వల్ల E1 స్టేట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ కు వస్తుంది. ఎన్ని ఫోటాన్స్ అవుట్కమ్ వచ్చాయి? 2 ఫోటాన్స్. స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ లో ఒక ఫోటానే వస్తుంది. స్టిమ్యులేటెడ్ 2 ఫోటాన్స్. Tomorrow we'll discuss. Okay, sir. Right. అటెండెన్స్. Guys, oh my God, is